ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے. صدر مملکت نے وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی گئی اسمبلی پر دستخط کر دیے. ایوان صدر کے مطابق آرٹیکل 58(1) کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کی گئی ہے. قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ از خود تحلیل ہو گئی ہے. نگراں وزیر اعظم کی تقرری کے لیے مشاورت کا عمل حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آفس نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے رابطہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض میں ملاقات طے ہو گئی. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں ملاقات آج دن 2:30 بجے ہوگی. نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس سیلانی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ گئے ہیں. ذرائع نے بتایا ہے پارلیمانی حلقوں اور اقتدار کی راہداریوں میں جلیل عباس سیلانی کا نام زیر گردش ہے. قانون میں BA اور دفاعی امور میں ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے جلیل عباس سیلانی امریکہ اور بھارت میں سفیر کی ذمہ داری نبھا چکے ہیں. وہ پیشہ ور سفارتکار ہیں. بطور سیکرٹری خارجہ تعیناتی سے پہلے بیلجیم اور یورپی یونین میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں. جلیل عباس سیلانی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کزن ہیں. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے نگراں سیٹ اپ میں حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ کا عہدہ ملنے کا امکان ہے. چیئرمین PTI کو سزا پر مٹھائی بانٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا الوداعی خطاب کہا 16 ماہ میں سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور ناجائز تنگ بھی نہیں کیا. PTI نے 4 سال میں اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا. رہتی دنیا تک 9 مئی بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے خواجہ آصف کی عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بلاول بھٹو نے نوید قمر کو مانگ لیا پارلیمنٹ سے. آخری خطاب میں شہباز شریف چٹکلے بھی چھوڑتے رہے. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے اس پارلیمنٹ اور حکومت کو لوگوں کا درد نہیں تھا. یہ اسمبلی میرے لیے شرمندگی کا باعث رہی. شاہد خاقان عباسی کے اسمبلی کے آخری اجلاس میں جذباتی تقریر. لیکن رہنما نے کہا اپوزیشن کے بغیر اسمبلی نامکمل ہوتی ہے. 5 سال میں ایک بل بھی عوام کے لیے منظور نہیں ہوا. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے اتحادی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں کے مسائل حل کرے گی, غربت میں کمی لائے گی, بجلی کی کمی دور ہوگی. حکومت کے دعوے اور عوام کی رائے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ملک کو مسلط حکومت کا جھوٹ پر اختتام ہو رہا ہے. مجرموں کی امپورٹڈ سرکار کے ہاتھ آئین و جمہوریت کے خون سے رنگے ہیں. ترجمان PTI کا وزیر اعظم کے الوداعی خطاب پر رد عمل. اپنے بیان میں ترجمان نے کہا سیاست کو مٹھی میں قید کرنے اور جمہوریت کو بھیڑ بکری سمجھنے والے حساب دیں گے. حماد رضا نے کہا مزاح حکومت آخر کار اختتام کو پہنچی. PTM حکومت پاکستانیوں کے لیے توہین تھی جس نے معیشت کو تباہ کیا, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی, جمہوریت کو سبوتاژ کیا گیا. مسخروں کو جھنڈ انا کی تسکین کے لیے اکٹھا ہوا تھا. اور یہاں پہ آپ بتائیں گے امریکہ کسی سازش میں ملوث نہیں ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو میلر کا پریس کانفرنس میں کہا. انہوں نے کہا کہ دستاویزات پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ پرائیویٹ گفتگو پر بات نہیں کر سکتا. دستاویزات ثابت نہیں کرتے کہ امریکہ نے کسی رہنما کا انتخاب کیا یا نہیں. چیئرمین PTI کے دور روس پر تشویش کا اظہار کیا تھا. سابق پاکستانی سفیر بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ پر الزامات جھوٹے ہیں. پاکستان سے متعلق امریکہ پر الزامات جھوٹے ہیں اور جھوٹے رہیں گے. میں اس کی وضاحت کر دوں, میں رپورٹ کو مسترد نہیں کہوں گا. اس دستاویزات کی تمام باتیں درست سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا. کسی ملک میں کسی لیڈر کی حکومت ہو, محکمہ خارجہ کا نمائندہ طے نہیں کر سکتا. For the Pakistani people to decide. Our bottom line principle is that we continue to call for the respect of democratic principles, human rights, and the rule of law in Pakistan as we do around the world. Yes, it's a reported to be a Pakistani document. I can't speak to whether it is an actual Pakistani document or not. Just simply don't know. With respect to the comments that were reported, I'm not going to speak to private diplomatic exchanges other than to say that even if those comments were accurate as reported, they in no way show the United States taking a position on who the leader of Pakistan ought to be. We expressed concern privately to the government of Pakistan, as we expressed concern publicly about the visit of then Prime Minister Khan to Moscow on the very day of Russia's invasion of Ukraine.
We made that concern quite clear. But as the former Pakistani ambassador to the United States himself has stated, the allegations that the United States has interfered in internal decisions about the leadership of Pakistan are false. As we've stated, they're false. They've always been false, and they remain false. If you take all of the comments in context that were reported in that purported cable, I think what they show is the United States government expressing concern about the policy choices that the Prime Minister was taking. It is not in any way the United States government expressing a preference on who the leadership of Pakistan. KPT ईस्ट हाफ टर्मिनल अबूधाबी पोर्ट को देने के मुआहदे के मालियाती अमूर तय कर लिए गए हैं। इसाक डार के ज़ेर सदर काबीना कमेटी बराए हुकूमती लेन देन के इजलास के लामिया में बताया गया है कि अबूधाबी पोर्ट और पाकिस्तानी कमेटी में मुज़ाकरात के 2 कामयाब दौर हुए हैं। UAE नॉन रिफंडेबल $2.5 करोड़ पाकिस्तान को फराहम करेगा। $2.5 करोड़ आइंदा 7 साल में अदा किए जाएंगे। UAE पहले 5 साल $30 लाख सालाना अदा करेगा। छठे और 7वें साल $50 लाख सालाना अदा करेगा। हुकूमती कमेटी ने ईस्ट हाफ अबूधाबी पोर्ट को 7 साल के लिए देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कराची पोर्ट ईस्ट हाफ का बल्क और जनरल कार्गो टर्मिनल हैंडल करेगा। अबूधाबी पोर्ट ईस्ट हाफ टर्मिनल को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करेगा। वफाकी काबीना इस मुआहदे की हतमी मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस की समाअत आगे बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि उनकी तबीयत खराब है, समाअत मुमकिन है, मेडिकल चेकअप है, कुछ टेस्ट भी होने हैं। लतीफ खोसा ने दोबारा समाअत की दरख्वास्त की थी। और यहाँ पे आपको बताएंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है नए आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ इबहाम खत्म कर दिया। पहले अजीब सिलसिला चल रहा था कि वो इधर उधर आएंगे, उधर रहेंगे। कैसे हो सकता है जिन्होंने आपकी फोर्सेस को निशाना बनाया उनको अफगानिस्तान से उठाकर पाकिस्तान में बसाएं। चेयरमैन PTI के वकीलों पर पुलिस को धमकियां देने और वर्दी भरने का मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मुरव्वत और उमेर खान न्यासी के खिलाफ पटक के थाना सिटी में डिप्टी जेलर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि दोनों वकील गुज़श्ता रात चेयरमैन PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। वक्त खत्म होने का बताया तो मुंशी इब्रार खान पर हमला किया, उसकी सरकारी वर्दी फाड़ी और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। वकील शेर अफजल मुरव्वत कहते हैं पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने का इल्जाम हैरान कुन है। जितना चाहे मुकदमात बनाएं, गिरफ्तार करें, डटे रहेंगे। ये इल्जाम हमारे लिए भी हैरान कुन है। 20 FIR और कर लें, जो कर सकते हैं कर लें, हमने डटे रहना है। हमारी गिरफ्तारी हो परवाही नहीं है, गिरफ्तारी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमने प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आधे घंटे में बेल हो जाएगी। मजीद आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आज़म के लिए सायरा बानो और मुझसे कोई मशवरा तो किया, नाम भी शेयर नहीं किया। GTA के रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा था कि सबसे मशवरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज अलविदा इशाइये में भी मदऊ नहीं किया गया। रियाज साहब तो कह रहे हैं सबसे मुशावरत की है, आपसे मुशावरत नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुई। GDS से नहीं हुई। मैंने इनिशिएटिव लिया, मैं उनके चैम्बर में गई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने हमसे डेट फिक्स की। उसके बाद बताया कि ठीक है मैं फ्राइडे को सबको बुलाऊंगा, अपोजिशन में जो बैठी हैं लाइट पार्टीज को, और वहाँ फैसला करेंगे। तो उस मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया गया। उसके बाद जो अशाया रखा उन्होंने, उसमें सबको बुलाया सिवाय हम 2 GDA की जो खवातीन थी, क्योंकि शायद हकीकी अपोजिशन है ही हम के फ्लोर पे, या मैं बोलती हूँ या सायरा बानो साहिबा बोलती हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे अप्रैल 2022 को महंगाई मकाऊ का नारा लगाकर तहरीक अदम एतमाद की सूरत में PTM की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला। इस वक्त से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की सर तोड़ कोशिशें हुई और इसकी सारी कीमत आवाम से वसूल गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। और यहाँ पे आपको बताएंगे अप्रैल 2022 में डॉलर इंटरबैंक में 182 रुपये में फरोख्त होता था। एक साल के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 105 रुपये 43 पैसे का सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपये तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अंजुम वहाब। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम न होने की वजह से एक साल से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। 16 अप्रैल 2022 मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से जायद थे। 15 माह में 3 अरब डॉलर की कमी से अगस्त 2023 में मुल्क की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 13 अरब 46 करोड़ डॉलर तक गिर गए। अप्रैल 2022 में इंटर बैंक में डॉलर के नर्ख 182 रुपए और ओपन मार्केट में 186 रुपए थे, जिसमें
बतदरीज इजाफा जारी रहा और रवा साल मई में इंटर बैंक में डॉलर की कदर में तारीखी इजाफा हुआ। डॉलर 298 रुपए बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था। रवा माह अगस्त में इंटर बैंक में डॉलर 287 रुपए 43 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपए में ट्रेड हो रहा है। डॉलर का रेट है इंटर बैंक के अंदर वो तकरीबन 288 के करीब है, और जब ये नई हुकूमत आई थी तो उस वक्त डॉलर का रेट 183.70 था, तो ये तकरीबन 105 रुपए का फर्क आ गया है। डॉलर की कदर में इजाफे ने पाकिस्तानी दरामद कनिंदगान की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया और बेशतर शोबे जिनमें ऑटो सेक्टर नुमाया है, खाम माल की दरामद न होने की वजह से पैदावारी कारखाने बंद कर रखे हैं। एक्सपोर्टर खाम माल के हसूल के लिए परेशान हाल हैं। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी है वो बहुत गिर चुकी है, हमारा जीडीपी गिर चुका है, हमारी करेंसी गिर चुकी है, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कारखाने चलाने के लिए सनतकारों को खाम माल दरामद करने की एलसीज खोलने के लिए बैंकों के मनमाने नरखों पर डॉलर की खरीदारी करनी पड़ गई, जिसके असरात मार्केटों पर पड़े। अद्वियात और अशिया खुर्दनोश समेत तमाम जरूरी मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। मज़ीद आपको बताएंगे चेयरमैन PTI को डॉक्टर्स की निगरानी में खुराक मिल रही है। महकमा जेल पंजाब ने कायद PTI को दी सहूलतें बता दी। तर्जुमान ने बताया चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी वजूहात पर अलग पोर्शन में रखा गया है। सेल में एयर कूलर, चारपाई, छत वाला पंखा है, जबकि मैट्रेस, तकिया, टेबल और 2 कुर्सियां भी दी गई हैं। तर्जुमान ने बताया बैरी के सफाई सुथराई का मुकम्मल इंतजाम है। PTI कायद को तमाम जरूरी तिब्बी सहूलतें दी गई हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ कोयटा में वकील कत्ल केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकील में शदीद गर्मागर्मी। क्या हम गुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट की गूंज। वकील इमानुल्लाह के इल्जामात पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा जो इल्जामात लगाए उसका जवाब देना होगा। वकील इमानुल्लाह ने कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं। जस्टिस मुज़ाहिर ने रिमार्क्स दिए तो क्या हम गुलाम हैं। गलती का एहसास होने पर इमानुल्लाह ने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी। जस्टिस यहया अफरीदी ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से पूछा क्या आप मुआफ़ी कबूल कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तहरीरी मुआफ़ी जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त तक कायद PTI को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। 76वें यौम आज़ादी की मुनासबत से लाहौर अजायब घर में अकाबिन पाकिस्तान की नायाब तस्वीर, डाक टिकट्स और पाकिस्तान के इब्तदाई दौर की करेंसी की नुमाइश की गई है। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर म्यूजियम ने साल 1900 से 1947 तक जदोजहद आज़ादी की तारीखी और नादर तस्वीर को नई नस्ल तक पहुँचाने का एहतमाम किया है। इनमें मुस्लिम लीग के क़याम, इलामा इकबाल, कायदे आज़म और दीगर रहनुमाओं को अमली जदोजहद करते दिखाया गया है। इन नादर तस्वीर को देखने के लिए आने वालों का तांता बदा हुआ है। जो राइटिंग्स है डिफरेंट, बहुत पुरानी, उसको देख के एक बार बंदा बहुत पुराने ख्यालात में चला जाता है कि यार उस वक्त भी इतना अच्छा लिखा हुआ है। जितनी हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत से ये वतन हासिल की है, आज़ादी हासिल की है ना, उसकी कदर करें। नादर तस्वीर के साथ पाकिस्तान के क़याम से अब तक जारी होने वाली डाक की टिकट्स और करेंसी के सिक्के भी आवेजा किए गए हैं। अजायब घर के अफसरान का कहना है कि ये नवादरात हमारे अजीम विरसे की अक्कासी करती हैं। लाहौर म्यूजियम ने 14 अगस्त को तुलबा और इमेच्योर आर्टिस्टों के दरमियान तस्वीरी मुकाबले का भी एहतमाम कर रखा है। लाहौर म्यूजियम में आवेजा ये तस्वीर हमारे उस शानदार माजी और हमारे बुजुर्गान की उन काविशों की अक्कासी है जो आज से 76 साल कबल एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के लिए की गई थी। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। और यहाँ पे आपको बताएंगे मुल्तान में ज़िला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए तामीरात गिरा दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमल मुश्ताक ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए कचहरी रोड, MDA चौक, अब्दाली रोड समेत मुतादिद इलाकों में भारी मशीनरी के जरिए पुख्ता तामीरात गिरा दी, तजावुज़ात का सफाया कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमल मुश्ताक का कहना था कि ताज बरादरी और शहरियों के ताउन से शहर से तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। PDM हुकूमत की 14 माह के दौरान बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100% इजाफा हुआ, जिससे मईशत दबाव का शिकार रही। PDM हुकूमत के 14 माह मुल्क की मईशत के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100% इजाफा से पैदावारी लागत बढ़ गई,
جس سے مہنگائی کا طوفان آیا۔ مہنگائی جو ہے وہ 100% بڑھی ہے، پیٹرول مہنگا ہوا، گیس مہنگا ہوا، ڈیزل مہنگا ہوا، جس کی وجہ سے ملک کی جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ کاروباری طبقہ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں ڈالر کی قلت برقرار رہی اور ایل سیز نہ کھلنے سے سینکڑوں فیکٹریاں تاحال بند ہیں۔ یہ 14 ماہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ دور تھا۔ اس حکومت کا جو آخری دن ہے، شکر الحمدللہ۔ کووڈ میں ہم نے اپنا ڈاؤن سائزنگ نہیں کی، ہم انڈسٹری چلاتے رہے، لیکن ان جو 14 مہینوں میں اب ہم مجبور ہیں ڈاؤن سائزنگ پہ بھی، تالے لگ رہے ہیں۔ کاروباری طبقہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد اگرچہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن حکومت کو اب آئی ایم ایف کی غلامی سے نکلنے کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے۔ کیمرہ مین سید آفتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جشن آزادی کی خوشی میں اماراتی کونسل خانے کی سب ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ جشن آزادی کی تقریب کے مہمان خصوصی اسپیشل اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے خصوصی بچے تھے۔ کراچی میں اماراتی کونسل خانے میں جشن آزادی کے سلسلے میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ UAE کونسلیٹ کی جانب سے رواں سال جرمنی میں منعقدہ اسپیشل اولمپکس میں کامیاب ہونے والے 80 پاکستانی بچوں کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور UAE کے درینہ تعلقات ہیں۔ پاکستانی عوام کے ساتھ جو خوشیاں منا رہے، یہ صرف ایک مثال ہے UAE کا اور پاکستان کا دوستی کا۔ بخیت عتیق الرومیتی کا کہنا تھا کہ جرمنی میں ہونے والے اسپیشل اولمپک میں پاکستانی بچوں نے ملک کا نام روشن کیا۔ یہ بچے جو آپ لوگ کے سامنے، یہ اسپیشل اولمپک، یہ بہت محنت کیا، پاکستان کے کافی میڈل جیت کے لیے آئے، اور میں اپنا طرف سے بھی اور UAE کونسلیٹ کا طرف سے ان کو بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں۔ اماراتی کونسل جنرل کراچی کی جانب سے اسپیشل بچوں میں جشن آزادی کے سلسلے میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ملی جوش و جذبے سے سرشار چھوٹے بڑے سبھی بازاروں میں خریداری کرنے والے مصروف ہیں۔ مہینہ شروع ہوا تو جشن آزادی منانے کے لیے چنیوٹ شہر کے گلی کوچوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ ضلع بھر کی مین شاہراہات پر قومی پرچموں اور جھنڈیوں، باجوں اور بیجوں کے سٹال سج چکے ہیں۔ بچے بڑے سبھی خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ میں پاکستان کا جھنڈا لینے آیا ہوں، میں 14 اگست کو چھت پہ لگاؤں گا، فوجی بنوں گا، اپنے جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا۔ بڑے جشن آزادی کی تیاریوں میں مگن ہیں، وہیں فیس پینٹنگ، ٹوپیاں، شرٹس، چوڑیاں اور قومی لباس بچوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ ہمارے پاس چوڑیاں وغیرہ، کیپ وغیرہ ساری چیزیں ہم لگا کے بیٹھتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے اور اس دن کو بھرپور انداز میں منانا ملی جوش و جذبے کا برملا اظہار ہے۔ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے شعبہ آرکیالوجی نے قدیم تہذیب کے 1800 سال پرانے آثار دریافت کر لیے ہیں۔ مانسہرہ میں نوگزرے کے مقام پر دریافت ہونے والے 5 ادوار کے باقیات شامل ہیں۔ شہر کے علاقے نوگزی میں قدیم تہذیب کے 1800 سال قدیم آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں۔ شعبہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہزارہ یونیورسٹی نے ہائر ایجوکیشن اور برٹش کونسل کے مالی تعاون سے جاری پروجیکٹ میں کھدائی کے دوران 5 مختلف ادوار کے باقیات آثار اور ثقافتی مواد دریافت ہوئے، جن میں دوسری صدی عیسوی کے کشان دور بھی شامل ہے۔ اس میں ہمیں 5 پیریڈ ملے اور 5 پیریڈ کے ساتھ کی مانسہرہ کی ہسٹری 1800 سال بالکل بیک پہ وہ چلی گئی۔ جو ہمیں ارلیسٹ اس میں پیریڈ ملتا ہے وہ کشان کی ہے، اس کے بعد پھر لیٹ کشان کی، اور پھر آکوپیشن آتی ہے سکھ کی، اور سکھ کے بعد پھر برٹش کی۔ برٹش کے بعد پھر ایک لمبا پیریڈ آتا ہے جو کہ ابھی تک وہ کنٹینیو ہے، وہ ہے پوسٹ انڈیپینڈنٹ پیریڈ۔ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا، کیونکہ ہم اس پہ فردر انالیسس کریں گے اور یہ میرے لیے PhD میں بہت زیادہ یوزفل ہے۔ یہاں سے دریافت ہونے والے قدیم آثار قدیمہ ایک قومی اثاثہ ہیں جو مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ طاہر شہزاد تنولی، ARY نیوز، ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ۔ جنگ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں پہ تھانہ احمد پور سیال میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی پولیس پر فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ کے توازن میں ایک ملزم ہلاک، 2 ملزمان فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزم ساتھیوں کی فائرنگ کے زد میں آ کر ہلاک ہوا ہے۔ DPO ملک طاہر کی جانب سے بتایا جا رہا ہلاک ملزم طاہر اور طاہری 25 مقدمات میں مطلوب تھا۔ DPO ملک طارق محبوب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے مصطفیٰ فاروق سے۔ جی مصطفیٰ۔
मसला बताइए। अहमद पुर सियाल के इलाके में ये वारदात हुई है, जहाँ पर पुलिस के ऊपर फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो रहे थे, तो जवाबी फायरिंग के अंदर पुलिस ने भी वहाँ पर फायरिंग की है और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जो था ताहिर और ताहिरी, ये मारा गया है, जो कि डकैत गैंग का सरगना था। इसने ये डायरेक्ट फायरिंग जो है पुलिस के नाके पर की थी। रंजीत कोट के इलाके का रिहायशी है। इस डाकू ने इलाके में दहशत फैला रखी थी और गुज़श्ता हफ्ते ही 3 वारदातों में लोगों को टांग पर फायर मारकर जख्मी किया था। मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब इश्तिहारी था, जिस पर डीपीओ ने कहा है कि पुलिस की ये बड़ी कामयाबी हुई है और मफरूर मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएंगे, वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने 969 मेगावाट सलाहियत के हामिल नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन वापडा इंजीनियरिंग लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी, सेक्रेटरी आबी वसाइल हसन नासिर जामी भी इसके हमरा थे। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने टनल का मुआयना भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने बिजली की पैदावार के बहाल होने पर वापडा प्रोजेक्ट टीम और चाइनीज को मुबारकबाद देते हुए कहा, ये कौमी नौइयत का मंसूबा था। 1 साल से कम वक्त में मंसूबे की बहाली वापडा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन दिन रात की मेहनत से ये मंसूबा बहाल हो गया है, जिस पर तमाम मुतल्लिका हुकाम को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि 969 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो गई, जिससे तवानाई के शोबे में मजीद बेहतरी आएगी। कोयटा में जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती के शानदार मिसाल बडी बियर नस्ब करके जीबीओ चौक को बर्लिन कोयटा फ्रेंडशिप स्क्वायर के नाम से मंसूब कर दिया गया। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ शहरों में अमन का पैगाम समझा जाने वाला बडी बियर कोयटा में पाक जर्मन दोस्ती के तहत नस्ब करके जीपीओ चौक को बर्लिन कोयटा फ्रेंडशिप स्क्वायर के नाम से मंसूब कर दिया गया। जर्मन कौंसिल जनरल डायरेक्टर रोडेगर लॉर्ड्स ने बडी बियर को अमन और दोस्ती की अलामत करार दिया। We have the buddy bears all over the world, in Berlin, but also in many other cities in the world, and now here in Quetta. And we are very grateful to have that opportunity, that possibility to have that symbol of friendship. एजाजी कौंसल जनरल मुराद बलोच ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोयटा में बड़ी बियर नस्ब करने का मकसद अमन और दोस्ती के फरोग का पैगाम है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा जब्बार बलोच ने कहा, हमें फख्र है कि पाकिस्तान का पहला बड़ी बियर कोयटा में नस्ब किया गया। इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, पीस, प्रॉस्पेरिटी ये इंस्टॉल हुआ है और इसका मकसद ये है, हालिया में हमारे 70 साल पाकिस्तान जर्मनी के डिप्लोमेटिक रिलेशन को कंप्लीट हुए हैं। बड़ी बियर की तज़ीन और आराइश कोयटा के तालिबे इल्म मोहम्मद शहाब से कराई गई। कोयटा का ये मशहूर चौराहा अब तक जीपीओ चौक, पीटीसीएल चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन बड़ी बियर की तनसीब के बाद ये बर्लिन कोयटा फ्रेंडशिप स्क्वायर के नाम से जाना जाएगा। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ ततिया क्रम, ARY न्यूज़, कोयटा।